Hello, dear friends. A warm welcome in today's online session. Today, we are going to study a new and very interesting chapter named as Food Safety. So, let's begin. Dear friends, you know that food is very necessary for proper growth and energy of the body. We eat different types of food items in a day, and these food items consist of various types of constituents, just like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers, etc. And these all constituents are very necessary for development of the body. We get all these type of nutrients from food materials like wheat, jowar, pulses, rice, vegetables, fruits, etc. So, here is one chart given. We will study the chart in detail. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्वारीच्या भाकरी खातो, गव्हाची चपाती खातो, बाजरीचे विविध पदार्थ खातो, तसेच आपण तांदळाचा भातही खातो. या सर्व पदार्थातून आपल्याला कुठलं पोषण तत्व मिळतं तर कार्बोहायड्रेट्स. आणि हे कशासाठी आवश्यक आहे? कार्बोहायड्रेट्स खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीराला एनर्जी मिळते, शक्ती किंवा ऊर्जा प्राप्त होते. या चपाती, भाकरीन, भातांसोबत आपण विविध डाळीसुद्धा सेवन करतो. विविध डाळींचे पदार्थसुद्धा आपण आहारामध्ये घेतो, जसे तूर डाळ, मूग डाळ, उडीद डाळ इत्यादी. हे पदार्थ खाल्ल्यानंतर आपल्याला कुठलं न्यूट्रिएंट मिळतं बरं? येस, डेफिनेटली वी गेट प्रोटीन. Protein is very necessary and important nutrient which is helpful for growth and development of body, repairing wear and tear of the body. Okay. त्यानंतर आपण विविध तेलाचे पदार्थसुद्धा खातो. यामध्ये मुख्यतः सूर्यफुलाचे तेल असेल, भुईमुगाचे तेल असेल, बदाम तेल असेल इत्यादी, किंवा शुद्ध तूप असेल, वनस्पती तूप असेल. हे सर्व खाल्ल्यानंतर आपल्याला कुठलं न्यूट्रिएंट मिळतं? येस, डेफिनेटली फॅट्स, विच गिव्स एनर्जी टू बॉडी, प्रोव्हाइड्स एनर्जी. आपल्याला ज्यातून खूप शक्ती मिळते. ओके. हे यम्मी फ्रूट्स. यू लाईक फ्रूट्स? येस. फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटॅमिन्स अँड मिनरल्स विच गिव्स इम्युनिटी अँड रेजिस्टन्स विच हेल्प in all life processes. Okay, so vitamins and minerals are very essential nutrients to overcome various types of diseases. तर हे सर्वच न्यूट्रिएंट्स किंवा फूड सोर्स आपल्याला महत्त्वाचे आहेत आणि आपल्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा काय होतं की अन्नपदार्थ दूषित होतात, ते निकृष्ट दर्जाचे ठरतात. त्या पाठीमागे अनेक कारणे असतात. त्यामुळे त्यांच्या चवीत आणि रंगामध्ये फरक पडतो आणि ते खाण्यायोग्य उरत नाहीत, ज्याला आपण फूड स्पॉयलेज असं म्हणतो. जाणून घेऊया फूड स्पॉयलेज म्हणजे काय आणि त्यामागची कारणं. डिअर फ्रेंड्स, व्हॉट इज मीन बाय फूड स्पॉयलेज? फूड स्पॉयलेज मीन्स अनप्लेझंट चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेक्स्चर, क्वालिटी, टेस्ट, resulting into loss of food nutrient contents. Okay, let's study the factors responsible for food spoilage. The first factor is natural. Due to the natural causes, the foodstuff may spoil. All foodstuffs have their own shelf life. Fruits or their skin turns black and may give foul or bad odor. So, it is not good for eating. The next reason is man-made. When there is a wrong handling, overcooking or improper storage, like storing in damp place or problems during transportation, it's result into food spoilage. Dear friends, there are some factors within the food materials which results into food spoilage, just like milk, meat, etc.
They may be acidic or alkaline and they get spoiled early. Okay? They may get spoiled due to chemical reactions or on contact with metals. So, sometimes foodstuffs may be spoiled due to contamination by microorganisms or insect from the surrounding air, water or soil. Can you give some other examples of factors that cause spoilage of food? Write down it in your notebook. Many times, quantitative wastage of food occurs due to wrong methods of farming, just like hand sowing of seeds, traditional method of threshing, improper storage and wrong methods of distribution. These are some reasons for quantitative wastage of food. Besides, much food is wasted as a result of the custom of offering and serving too much food to guests at the traditional feast. विविध सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये किंवा लग्न समारंभात अन्नाची पुष्कळदा नासाडी होताना आपल्याला दिसतं. बरेच जण ताटामध्ये भरपूर अन्न वाढून घेतात आणि ते तसंच वाया जातं. त्याचबरोबर जुन्या आणि अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने काही जे प्रयोग शेतीमध्ये केले जातात त्यामुळे सुद्धा बरेचदा धान्याची नासाडी होण्याचं प्रमाण दिसून येतं. डिअर फ्रेंड्स, समटाइम्स foodstuffs may be spoiled due to the contamination by microorganisms or insects from the surrounding air, water or soil. विद्यार्थी मित्रांनो, अवतीभवती आढळणाऱ्या विविध जीवजंतूंमुळे अनेकदा अन्नपदार्थ दूषित होतात. ते खाण्यायोग्य उरत नाही. त्यांना बुरशी चढते, घाणेरडा वास येतो, त्यांचा चव आणि रंग बदलून जातात. Sometimes qualitative wastage of food occurs. Using wrong methods of protecting food, excessive use of food preservatives, overcooking, washing the vegetable after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculations of the time required to transport food from producers to consumers. These are the some causes of qualitative wastage of food. अन्नपदार्थ सुरक्षित ठेवण्यासाठी बरेचदा प्रिझर्वेटिव्स म्हणजे परिरक्षके वापरले जातात. कधीकधी त्यांचा अतिवापर हा अन्नाच्या नासाडीस कारणीभूत ठरतो. त्याचबरोबर जेव्हा अन्न उत्पादन होतं त्यावेळेस त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ते पोचवण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो. कदाचित या अधिक वेळामुळे सुद्धा त्या अन्नपदार्थामध्ये जीवजंतू निर्माण होऊन त्या अन्नपदार्थाला खराब करतात. With the help of science and technology, India has shown great progress in the production of various foodstuffs like cereals, fruits, vegetables, fish, as well as milk and milk products. Even so, many people in our country and all over the world face the problem of hunger. Many do not get even one meal a day. Hence, it is our duty to prevent wastage of food wherever it takes place. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणास माहीतच आहे आपल्या देशामध्ये लोकसंख्या भरपूर आहे आणि त्या मानाने अन्नपुरवठा कमी आहे. त्यामुळे बऱ्याच कुटुंबांना अन्न घरापर्यंतसुद्धा पोचत नाही आणि त्यांना एक वेळ उपाशी राहण्याची वेळ येते. अशा वेळेस अन्नाचे संरक्षण करून त्यांच्यापर्यंत अन्न पोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपण अन्न वाचवण्यासाठी, त्याची नासाडी वाचवण्यासाठी विविध उपाय काय आहेत याचा अभ्यास करूया. अन्नाची नासाडी न होण्यासाठी आपल्याकडे काय उपाय आहेत? व्हॉट कॅन यू डू टू प्रिव्हेंट फूड वेस्टेज अँड स्पॉयलेज? सर्व युअरसेल्फ ओनली ॲज मच ॲज यू कॅन इट. तुम्हाला जेवढं लागलं ना तेवढंच अन्न ताटात घ्या. अवॉइड ओव्हर कुकिंग ऑफ फूड मीन्स अन्नाला जास्त वेळ शिजवू नका, त्यातले पोषक तत्व नष्ट होतात. अवॉइड थ्रोईंग अवे लेफ्ट ओव्हर फूड, रियूज इट इन अ प्रॉपर वे. उरलेलं अन्न फेकून न देता त्याला सुरक्षित ठेवून त्याचा पुन्हा वापर करू शकाल अशा पद्धतीने ते साठवा. बाय ओनली ॲज मच ॲज ग्रेन, व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा ॲज यू नीड. अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव्ह परचेस. ओके. स्टोर ग्रेन्स अँड अदर perishable foodstuffs like vegetables, fruits, milk, etc. using proper methods.
अन्नधान्यांना व्यवस्थित साठवून ठेवा, ज्या ठिकाणी मोकळी हवा असेल, प्रकाश असेल आणि वातावरणामध्ये दमटपणा नसेल. चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कॅनड, पॅक्ड फूड अँड यूज विदिन दॅट टाईम. अन्नपदार्थ खरेदी करताना त्यावरची पॅकिंगची डेट बघा आणि एक्सपायरी डेट असेल तर ते विकत घेऊ नका. ईट ऑल द फूड दॅट यू हॅव सर्व युअरसेल्फ. तुम्हाला जेवढं अन्न वाढलं आहे ते पूर्णपणे चावून सावकाश खा. अर्थातच ताटामध्ये अन्नपदार्थ उष्टे टाकू नका. तुम्हाला आवश्यक असेल तेवढेच अन्नपदार्थ ताटामध्ये वाढून घ्या. ठीक आहे. डिअर फ्रेंड्स, वॉच द व्हिडिओ व्हेरी केअरफुली अँड सॉल्व ऑल these problems in your notebook. Okay? Thank you. Dear friends, in next session, we will learn more about the food storage and preservation methods. Okay? I hope you like this session and enjoyed a lot. Meet you again in next session. Till then, goodbye. Take care.